it is a matter of great cheer and enthusiasm that we are all here today on account of two achievements. One, a matter of great pride for all of us that Damn Triple Nine has won a special recognition at the Golden Rooster Film Festival 2012, which is popularly known as Chinese Oscars. Damn Triple Nine is the first ever Indian film selected for official screening at the Golden Roosters. Out of 25 films from 18 countries, Damn Triple Nine was honoured to represent India. On this special occasion, let us congratulate the director of the movie, Sri Sohan Roy, who is just back from China, and also the entire crew behind the movie. Now, let us watch some clippings from the proud moments of Damn Triple Nine at the Golden Rooster Film Festival, China. Another reason for cheer for the film fraternity is the lifting of ban of Damn Triple Nine in Tamil Nadu by the Supreme Court. Let us hope that Damn Triple Nine will see the light soon in Tamil Nadu. Now, let us watch the Tamil trailer of the movie. யாரோ ஒருத்தர் கிழக்கு திசையிலேருந்து வர போறாங்க. எனக்காக கண்ணீர் விடுறியா இல்ல உங்க அப்பனுக்காக கண்ணீர் விடுறியா? இது என்னோட விதி இல்ல நம்ம விதி. அவன் என் தங்கச்சியை கொல்றதுக்கு முன்னாடி அவனை நான் சாகடிக்கணும். என்ன பிரச்சனை? மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவு ஏற்பட போகுது. புது டேம் உடைஞ்சு சதற போகுது. வாட்டர் லீக் ஆயிட்டு இருக்கலாம். ஊருக்குள்ள வெள்ளம் வரும்னு சொல்றியா? இந்த டேம் உடையறதுக்கு யாருடைய பர்மிஷனுக்காகவும் காத்திருக்காது. இது ஒரு கெட்ட சகுனம். அழிவு ஏற்படும்.
we are here to felicitate the crew who have worked for the Tamil version of the movie. The lyricist and the script translator Sri M. Rajesh, who played a crucial role in creating the much-awaited Tamil version of the Dam 999, is here with us as a guest of honor. The melodious songs of the Tamil version have already found their place in the hearts of Tamil song lovers who live all over the world. On behalf of BIS TV Network, I extend a hearty welcome to you, sir. I request you to please come to the stage. The well-known cine director Sri Vinay is here as our guest of honor. On behalf of BIS TV Network, I extend a warm welcome to you, sir. I request you to please come to the stage. The managing director of Saina Videos, Mr. Baba, here with us today. Request you to please be on the stage. The director of Dam 999, Sri Sohan Roy, has arrived here to grace the occasion. I extend a warm welcome to you, sir. Request you to please. The media has always extended an enthusiastic support to all our endeavors. On behalf of BIS TV Network, I welcome all the distinguished persons representing the print and visual media. I once again welcome everyone who have come here. Next is the felicitation of Sri M. Rajesh. I invite Sri Sohan Roy and Sri Rajesh for the felicitation. Now I request Sri Sohan Roy to please address the gathering. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡാം 999 ഉണ്ടാക്കിയ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്നെല്ലാം കെട്ടടങ്ങി ശാന്തമായ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും ഒരാഗ്രഹം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഡാം 999 അത് കാണേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു തിയേറ്ററിലൂടെ കാണുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. അതിൽ ഏറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല. കാര്യം ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ദുർഘടമായ പാത അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സമയം തികയില്ല. ഏതാണ്ട് ഈ ബാൻ മൂലം മാത്രം 15 കോടിയിലേറെ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിന് ഇവിടുത്തെ ചില സംഘടനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക്, അത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് 3-ാമത്തെ ആഴ്ച ഇതിനെ മാറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റി. 3-ാമത്തെ ആഴ്ചയല്ല, ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ തിയേറ്റേഴ്സ് തന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കുറച്ച് തിയേറ്റേഴ്സിനെ കണ്ട് തിയേറ്റർ ഒരു 55ഓളം തിയേറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല. ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണിത്. എത്ര പേർക്ക് അറിയാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കുലർ വന്നു എല്ലാ തിയേറ്റേഴ്സിനും ഇൻ റൈറ്റിംഗ്, ഇത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ചിത്രങ്ങൾ തരില്ലായിരുന്നു. അതോടെ കുറേ തിയേറ്റേഴ്സ് പിന്മാറി. അതിനുശേഷം ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത തിയേറ്റേഴ്സിന് അവർ ഉണ്ടാക്കിയ കളക്ഷൻ മുഴുവൻ ഫൈനായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം പക്ഷേ മധുരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു പിന്നീടുണ്ടായത്. ഇന്ന് ഡാം 999 ഓരോ ഭൂഖണ്ഡവും കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചിത്രത്തിന് എത്തിപ്പെടാവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലായ ഓസ്കാറിൻ്റെയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള 2ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ, അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ ഓസ്കാറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി നൽകുന്ന ചൈനീസ് ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോൾഡൻ റൂസ്റ്ററിൽ വരെ എത്തുവാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസിലേക്കും ഫ്രീ എൻട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡാം 999 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓസ്കാറിൻ്റെയും ചൈനീസ് ഓസ്കാറിൻ്റെയും സെലക്ഷനിലൂടെ അടുത്ത മാസം ആൻറ്റിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യൂബയിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്, റഷ്യയിലേക്കുണ്ട്. എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസിലേക്കും ഇതിന് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻട്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ചിത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന്, ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കാണണം. ഇതിന് ഉണ്ടായ പൊളിറ്റിക്കൽ
കളർ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ് ശരിക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ എല്ലാം ഒത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 2-3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് 16 നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ, ഒരു ടീം അംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. എല്ലാവരും 100% ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീ രാജേഷ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചടങ്ങ്, ഇത് നേരത്തെ നടക്കേണ്ട ചടങ്ങാണ്. പക്ഷേ ഈ ബാൻ മാറാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ചടങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ആ ബാനിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ബാനിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കാര്യം ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ചിത്രം 5 ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഒരേ സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതിൽ തമിഴുണ്ടായിരുന്നു, തെലുങ്കുണ്ടായിരുന്നു, മലയാളം, ഹിന്ദി, എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തമിഴ് വേർഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഒരു ചിത്രത്തിനെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതിലും ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇത്ര കഴിവുണ്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ അതായത് 600ഓളം ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അത് തമിഴ് ജനതയുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലൊരു കലാകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ വിദേശ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികതയും നഷ്ടപ്പെടാതെ മനോഹരമായി മലയാളികൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ അഹങ്കാരമായി തന്നെ ശ്രീ രാജേഷ് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I request Sri Rajesh to speak a few words. மதிப்பிற்குரிய இயக்குனர் திரு சோகன் ராய் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய இயக்குனர் திரு வினயன் அவர்களே, மேடையில் வீட்டிற்கும் அன்பரே, பத்திரிகை துறை சார்ந்த நண்பர்களே, தொலைக்காட்சி துறையை சார்ந்த நண்பர்களே மற்றும் இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த அன்பு நெஞ்சங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். டேம் 999 இந்த திரைப்படத்தில் வசனமும் பாடலும் மிக சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்னு பாராட்டி இந்த பரிசினை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதற்கு முதற்கண் திரு சோகன் ராய் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதற்கு மற்றும் ஒரு காரணமாக இருந்த எனது தயாரிப்பாளர் பூர்ணிமா சங்கர் எக்ஸிம் இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த திரு மகாலிங்கம் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவங்க இன்றைக்கி வர முடியல, இருந்தாலும் என்னோட நன்றியை அவருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த விருது எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு முழு காரணம் இயக்குனர் திரு சோகன் ராய் அவர்கள்தான். நான் தமிழாக்கம் செஞ்சேன், ஆனால் அந்த ஷார்ட்ஸ் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு திரைப்படம், அதாவது மனதை தொடும்படி இருந்த ஒரு திரைப்படம், மிக அருமையான ஒரு திரைப்படம். நல்ல முறையில் எடுக்கப்பட்ட அந்த திரைப்படத்தை நான் அந்த திரைப்படத்திற்கு பாடல்கள் எழுதியதும் வசனம் எழுதியதும் எனக்கு ஒரு பாக்கியம்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இப்படி ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். அந்த வகையிலே சோகன் ராய் அவர்களுக்கும் மகாலிங்கம் அவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு மற்றும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்னோட குழுவினர். என்னுடன் இந்த திரைப்படத்திலே பணிபுரிந்த பின்னணி குரல் கொடுத்த நண்பர்கள், பாடகர்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள், டெக்னீஷியன்ஸ், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள், ஒளிப்பதிவாளர்கள், இப்படி பல பேர் இந்த திரைப்படத்தோட தமிழ்
திரைப்படத்தோட வெற்றிக்கு பணிபுரிந்திருக்கின்றார்கள். அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த தருணத்தில் நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த டேம் 999 பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சற்று நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. உணர்வு பூர்வமான ஒரு திரைப்படம், ஒரு சேராமல் போன ஒரு காதலர்களை பற்றிய ஒரு திரைப்படம், ரொம்பவும் மனதை தொடும்படியாக மனதை வருடும்படியாக இருக்கும் ஒரு திரைப்படம். இந்த திரைப்படத்தை வெகு விரைவிலே தமிழ்நாடு பார்க்கவிருக்கிறது என்பதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா எந்த ஒரு கலைஞனுக்கும் தன்னோட படைப்பு வெளிவர வேண்டும் என்பதில் ஒரு ஆசை இருக்கும். அந்த வகையிலே என்னுடைய அந்த தமிழ் பதிப்பு வெளிவரலை அப்படின்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது. இப்போது சற்றேறக்குறைய ஒரு வருடம் போன நவம்பர் நினைக்கிறேன், இப்பொழுது அந்த திரைப்படம் வெளிவரும் என்பதில் ஐயமில்லை. பொதுவாகவே கலைஞர்களுக்கு பாராட்டு ரொம்ப முக்கியம். இந்த காலத்தில் நீ நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு, நீ நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்க, நீ நல்லா செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் சினிமா துறையில் பாராட்டு என்பது மிகப்பெரிய விஷயம், கிடைக்காத ஒரு விஷயம், ரொம்ப ரேராக கிடைக்கிற ஒரு விஷயம். அதுவும் நம்ம கேட்காமையே கிடைக்குதுன்னா அது ரெட்டிப்பு சந்தோஷம்னு சொல்லுவோம், டபுள் ஹாப்பினஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கர், அதர் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணால் தான் அவங்க அதை கன்சிடர் பண்ணி அவார்டு கொடுப்பாங்க. ஆனால் திரு சோகன் ராய் அவர்கள் நான் எதிர்பார்க்காத விதம், நான் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் என்னை அழைத்து எனக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷம். திஸ் அவார்ட் வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் பை மீ, பட் அது அவரோட நல்ல மனசு எனக்கு இதுலேருந்து புரியுது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அவரை பற்றி நிறையா வேறு சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சமூக அக்கறை கொண்ட அன்பர், இப்படி பல விஷயங்களை சொன்னாங்க. அவரது முயற்சிகள் எல்லாம் வெற்றியடைய வேண்டும். நிச்சயம் ஒரு நாள் சோகன் ராய் அவர்கள் வெகு விரைவிலேயே ஆஸ்கர் வின் பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பாக. இது சத்தியமான ஒரு உண்மை. அவருக்கு அந்த திறமை இருக்கின்றது, நல்ல மனது இருக்கிறது. இறைவன் அவருக்கு நிச்சயமாக அந்த ஒரு வாய்ப்பினை அளிப்பார். அதுக்கு நான் ரொம்பவும் வேண்டிக்கிறேன். இந்த சூழ்நிலையில் இந்த அவார்டு எனக்கு சார் கொடுத்த இந்த அவார்டை என்னுடன் பணிபுரிந்த அனைத்து நண்பர்கள் சார்பாகவும், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் சார்பாகவும், பின்னணி குரல் கொடுத்த அனைத்து நண்பர்கள் சார்பாகவும், பாடகர்கள் சார்பாகவும் இந்த பரிசினை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இந்த விருது எனக்கு இங்கே கிடைக்கிறதுக்கு அருள் புரிந்த இறைவனுக்கும், எனது முன்னோர்களுக்கும், எனது குடும்பத்தாருக்கும் மற்றும் எனது நண்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை இந்த தருணத்திலே தெரிவித்துக்கொண்டு, மீண்டும் ஒரு முறை திரு சோகன் ராய் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ബിസ് ടി വി നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം കൂടി, ഒരു ചെറിയ ക്യാഷ് അവാർഡ് കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ രാജേഷിന്. Thank you, sir. Now I request Sri Vinay to speak a few words. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ സോഹൻ റോയ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ താങ്കൾ ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത്. സോഹൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് മലയാള സിനിമയിലെ തമ്പുരാക്കന്മാർ കേൾക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മളൊന്നുമല്ല. വളരെ ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം സോഹനെ പോലൊരു സംവിധായകനെ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സംഘടനകളും വിളിച്ചൊന്ന് അനുമോദിക്കുക. രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചൊരു കൊച്ചു വാക്ക് യു ഡൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വരും. പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സങ്കുചിതമായ മനസ്ഥിതി, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സാമ്പത്തികവും കാശും ഗ്ലാമറും ഒക്കെയുള്ള കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തിരി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം തോളത്തൊക്കെ കളിയാ, പ്രശ്നമാടാ, സാരമില്ല, നിനക്കൊക്കെ നേരെയാവില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും. കാശൊക്കെ പോകലുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഓടാവില്ല, നിന്നെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്, ഐ എം സോ ബിസി എന്ന് പറയും.
ഇതൊരു കൾച്ചറിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ സോഹൻ ചെയ്തത് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സത്യത്തിൽ സോഹൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഒത്തിരി മുഖം മൂടിയുണ്ട്, ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. മുഖം മൂടിയുടെ ആശാന്മാരാണ്. നെറിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, പക്ഷെ മുഖം മൂടി അഭിനയത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും ഭരതവാളിൻ്റെ അഭിനയം കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമാണ് നമ്മുടെ സോഹൻ. ഇപ്പോൾ കാണിച്ച സോഹൻ ഈ നാട്ടിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്, വെളിയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറാണ് സോഹൻ കാണിച്ചത്. ഒരു റൈറ്ററെ, ആ പടം റിലീസാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റൈറ്ററെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. രാജേഷിനെ എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ പക്രൂവിന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് മേടിച്ച് കൊടുത്തൊരു പടമുണ്ടല്ലോ, അത്ഭുതദ്വീപ്, ഞാൻ ചെയ്ത പടം. അതിൻ്റെ തമിഴ് എഴുതിയത് രാജേഷാണ്. ആ പടം പിന്നെ അവിടെ നല്ലൊരു ഓഡിയോ പടമാണ്, 25 ദിവസം ഓടിയിരുന്നു അല്ലേ രാജേഷ് കൂടായിരുന്നു. രാജേഷിൻ്റെ കൂടെ മിസ്റ്റർ രാജ ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടുപേരും കൂടിയായിരുന്നു. രാജേഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ടടിച്ചു. രാജേഷ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നീ രാജേഷ്. ഇപ്പം രാജേഷ് ഇതിനകത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റഡാണ്. ഈ ആ കുള്ളന്മാരുടെയൊക്കെ ഡയലോഗുകൾക്ക് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹ്യൂമർ, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതിൽ നല്ല ഹ്യൂമർ തമിഴിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരു നടനുണ്ടായിരുന്നില്ല, സാജൻ, വളരെ ഏറ്റവും പൊക്കം കുറഞ്ഞ അയാൾ. ആ ക്യാരക്ടറിനൊക്കെ രാജേഷ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ ചില ഫ്ലോ ഉണ്ട്, ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മലയാളത്തിൽ വന്ന വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്, ഡബിങ് പിക്ചറൊക്കെ ചെയ്ത മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. തമിഴ് അതല്ല. തമിഴും തെലുങ്കിനും ഒരു വേറൊരു പൊയറ്റിക് മൂഡുണ്ട്, അത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് രാജേഷ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് മാറ്റിട്ട് പറയാണ്, സോഹൻ അത് രാജേഷിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സോഹൻ്റെ മനസ്സ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പടം റിലീസാകട്ടെ, പടം ഓടും നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ്റെ തോളത്ത് തട്ടി അവനെ പാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് സോഹ അതിനൊരു ഓസ്കാർ അവാർഡിൻ്റെ മേന്മയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ. അവാർഡൊക്കെ പിന്നെ നോക്കി കിട്ടുന്നതാണ്. അവാർഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. സോഹൻ അനുഭവിച്ച ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ സോഹൻ പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ പോകും. അതിന് മാത്രം ചരിത്രമാണ് സോഹൻ റോയ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസക്തം കൂടാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സോഹൻ റോയിയുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാത്ത വേദന അന്ന് തൊട്ട് മനസ്സിൽ പീഡനമായി മാറ്റിയ ഒരു കലാകാരൻ, ഹോളിവുഡിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കലാകാരൻ മരിച്ച ദിനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തിലകൻ ചേട്ടൻ. ഈ ഡാം 999 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലോടിയെത്തുന്നത് ആ മുഖമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നു, ആ ഹോട്ടലിൽ ആലപ്പുഴയുള്ള അക്കാഡിയ ഹോട്ടലിൽ വരുമ്പോൾ ഈ തിലകൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സോഹൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ത്രില്ല. നമ്മളോട് അതിൻ്റെ കഥ പറയുക, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുഖം കാണിക്കും, അങ്ങനെ മുഖം, എനിക്ക് ചിരിയും വന്നു. ഞാൻ തിലകൻ ചേട്ടനെ ചോദിച്ചു, തിലകൻ ചേട്ടനേക്കാളൊക്കെ ഒരു നടൻ ഇങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണോ, അതിൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ. സോഹൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഇല്ലേ, സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. അതൊക്കെ പുള്ളി അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത്ര ത്രില്ലിലാണ് എനിക്കും ഹോളിവുഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നു. സോഹൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു, ബുക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ മഹാനടനെ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ അഭിനയിപ്പിച്ചില്ല. അയാളെ അഭിനയിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയാൾ സഹകരിക്കില്ല എന്ന് സോഹൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. നിസ്സഹാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തൃശങ്ക് സ്വർഗത്തിലായിപ്പോയി സോഹൻ, ഇത്രയും കോടികൾ മുടക്കിയിട്ട്. ചെറിയ എമൗണ്ട് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പടം ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഇവനെയൊക്കെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിലകനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് അടക്കത്തുള്ളായിരുന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷേ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള. അത് സോഹൻ അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അന്ന് ഞാൻ സോഹനുമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മഹാനായ കലാകാരനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് വേണ്ട നിനക്ക് എന്ന് പറയാൻ വലിയ മിടുക്കരാണ് നമ്മൾ. കൊടുത്തില്ല, പ്രശ്നമുണ്ടായി. അതാണ് നമ്മുടെ സംഘടന. അന്ന് തിലകൻ ചേട്ടൻ അതിന് പറഞ്ഞത് ഇവന്മാർക്ക് കുശുമ്പാണ്, എനിക്ക് ഹോളിവുഡ് ഓസ്കാർ കിട്ടുമെന്നുള്ള കുശുമ്പാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഹൻലാലിന്. അത് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്, മനസ്സിലായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊന്നുമല്ല ഈ പറയുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് മടിയൊന്നുമില്ല, പറയുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, 10-74 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാലെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത പടത്തിലോട്ട് ഇയാളെ അഭിനയിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ അഭിനയിപ്പിക്കില്ല, അല്ലെ കെട്ടിക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു. സോഹനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഈ ഡാം 999 എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചിലേറുന്ന ഒരു ദുഃഖമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സോഹൻ്റെ ഈ പടം അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ വരണം. എന്നോട് തിലകൻ ചേട്ടൻ സംസാരിച്ച, തിലകൻ ചേട്ടനോട് ഏറ്റവും അധികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലക്കിയ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള ഒരാളെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. എത്രയോ നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് താങ്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കൽ പോലും
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് വേണേൽ പറയാം, എന്നെ തഴഞ്ഞു, എനിക്ക് കാശെടുത്ത് തന്നു, എത്ര ലക്ഷമാണ് കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് തിലകൻ ചേട്ടൻ. ഒരിക്കൽ പോലും തിലകൻ ചേട്ടൻ സോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ നന്മയെ പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോഹൻ താങ്കൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് സമയമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ വന്നൊരു വാക്ക് പറയണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലായി. കാരണം തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തിലകൻ ചേട്ടനെ പോലൊരു സിംഹം ഒരാളെ പറ്റി നല്ലത് പറയുക വളരെ പാടാണ്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്വഭാവം. ഞങ്ങളൊന്നും തമ്മിൽ അടുത്തത്ര ബന്ധമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരുടെയും വിചാരം സൂക്ഷിച്ച് വേണം, ചേട്ടാന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ചോദിക്കും, അത് ശരി, അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തോ തനിക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ശ്രീ തിലകൻ. ആ തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പടത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാതെ പറഞ്ഞു വിട്ട ഈ മനുഷ്യനോട് ഇന്നും വലിയ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഹൻ റോയിയുടെ വ്യക്തിപരമായ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അതിന് ഞാൻ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുകയാണ് സോഹൻ റോയ്. എനിക്ക് ഈ പടം തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നാലും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം, കാരണം പടം ഓടട്ടെ. അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻസ്. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും മാക്സിമം മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക, നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറായിപ്പോയി. ഇത്രയും ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഡയറക്ടറുണ്ട്, ഇത് ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട്, വലിയ വലിയ അഭിനേതാക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ കടത്തിവെട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒക്കെ മുകളിലുള്ള, അവരൊക്കെ മുകളിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലോട്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പേര് വരാനായിട്ട്, നമ്മളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കാനായിട്ട് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ചേംബറാണേലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആണേലും ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അഭിനന്ദനം പോയിട്ട് അങ്ങേരുടെ പടം കളിച്ച കാശ് ഫൈനായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ സംഘടനയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വിഷമമുണ്ട്. ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്ന ആ വിവരമൊക്കെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ശ്രീ രാജേഷിനും. രാജേഷ് ഇനിയും എഴുതണം. ഞാനിപ്പോഴും അറിയിക്കുന്നു, കാശി വാസന്തി ലക്ഷ്മിയും അത് കാശിയായിട്ട് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഗോകുലകൃഷ്ണൻ അറിയുമായിരിക്കും. ഗോകുലകൃഷ്ണൻ സാർ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു പയ്യനുണ്ട്, നല്ലപോലെ നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ന് രാജേഷിനെ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അന്നുകൊണ്ട് രാജേഷിനെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. രാജേഷ് ഇനിയും എഴുതണം, വളരണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സോഹൻ റോയ് ഇനിയും എന്ത് ചലഞ്ച് എടുത്തുകൊണ്ടും ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനിയും കേരളത്തേക്ക് വരത്തില്ല എന്ന് സോഹൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വേദനയോടുകൂടി അത് പാടില്ല. ഇനിയും നമുക്കിവിടെ പടം ചെയ്യണം, ഇനിയും ഇവരോട് എതിരിടണം. ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I request Mr. Bava to speak a few words. ഡാം 999 എന്ന സിനിമയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും, ടീം അംഗങ്ങൾക്കും, സോഹൻ റോയ് അവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇത്രയും വലിയ മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ വീഡിയോ പകർപ്പവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതേമാതിരി ഇനിയും നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, sir. Let me take this opportunity to express our gratitude to Sri Rajesh, Sri Vinayan, Sri Bava, Sri Sohan Roy, and all the media persons and all of you on behalf of BIS TV Networks. We are concluding our proceedings here. The Tamil premiere screening of Dam 999 will start by 4:15. Before that, if you would like to question Mr. Sohan Roy and the crew, please proceed. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തത് സെയിൻറ്റ് ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. അത് എൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി വർക്ക് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞാണ്, അത് ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ, അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞാണ്, AFM-ലും കഴിഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രവൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഫിലിം മാർക്കറ്റ് ഈ മാസം അവസാനം തുടങ്ങുകയാണ്. അവിടേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. സെയിൻറ്റ് ഡ്രാക്കുള ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഡാം 999 എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാർണർ ബ്രദേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്. ഇത്തവണ അതും ജസ്റ്റ് ഹോളിവുഡ് മൂവി നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മേജർ സ്റ്റുഡിയോസ് ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം. പക്ഷേ സെയിൻറ്റ് ഡ്രാക്കുള നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഓരോ കൺട്രീസിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ വരണം, എത്ര വരണം. ഈ ഡാമിനെ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് ആയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ കാര്യം ശ്രീ വൈക്കോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർ
ആ മുല്ലപ്പെരിയാറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് ന്യായമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ, ശ്രീ വൈക്കോയുടെ അദ്ദേഹം മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ മായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. അല്ലാതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭൂരിപക്ഷവും തമിഴ് പ്രവർത്തകരാണ്. ശ്രീ രാജേഷ് അടക്കം ഈ ചിത്രത്തില് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ തമിഴ് ജനതയുടെ വികാരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വ്രണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല. ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലുള്ള പ്രസാദ് ലാബിലാണ്. എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തത്. അവർക്കാർക്കും തോന്നാത്ത ഒരു കാര്യം സിനിമ കാണാത്ത ശ്രീ വൈക്കോയ്ക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതെന്ത് ഭാഗ്യമായിട്ട്. ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ്, ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്, ജനങ്ങൾ വികാരം മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു. തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമകൾക്ക് ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഡാം 999. അത് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രകമ്പനം വളരെ വലുതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചലനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ഇന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കെട്ടടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മേജർ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് സൊമാലിയൻ പൈറേറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ്. അത് ഒരു 3 വർഷത്തോളം എടുക്കുന്ന വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടൻ റൈസ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എല്ലാം രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ വർക്കാണ്. എങ്ങനെ ഇല്ല, സൊമാലിയൻ പൈറേറ്റ്സിന് വെച്ചാൽ നമ്മളാരും ഒരു പൈറേറ്റായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ സമൂഹം പൈറേറ്റായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് സൊമാലിയയിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത്. സൊമാലിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ കഥ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ നടക്കുന്ന ഫിനാൻസ് സൈഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. അതായത് $7 ബില്യൺ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഈ സൊമാലിയൻ പൈറസി മൂലം ഒരു വർഷം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ഈ സൊമാലിയൻ പൈറസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ 7 ബില്യണിനകത്ത് 250 മില്യൺ മാത്രമാണ് കേവലം ഈ പൈറേറ്റ്സിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ബാക്കി മുഴുവൻ പോകുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിലാണ്. ഈ 250 മില്യണിനകത്ത് 2 മില്യൺ റിയൽ ഈ പൈറസി നടത്തിയ പൈറേറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ചെന്നാൽ, കാര്യം അവർ ഡെയിലി വേജസിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ പാവം പിടിച്ച സൊമാലിയക്കാരാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, 90% പോകുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം ഈ പൈറസിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ്. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് സംഭവിക്കണം. അത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് അതിനുള്ള വാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. കാര്യം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതുപോലൊരു സമൂഹത്തിന് ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആർക്കും തോന്നില്ല. അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കരുത്. അതിന് ഇത്രയധികം കടമ്പകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനുള്ള അവസാനമായ മധുരമായ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ചരിത്രമായി മാറിക്കൊണ്ട് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആക്ച്വലി ശ്രീ VBK മേനോൻ ഇന്ന് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു ചലനമായിരിക്കും. അതിൽ എൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് താമസിച്ചതുണ്ടാകും. വളരെ വളരെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. മലയാള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അത് സസ്പെൻസ് ഇരിക്കട്ടെ. അത് 1-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. താങ്ക്സ്.